આ કોઈ એન્ટરટેનમેન્ટનો અત્યારે શો નથી કે આ લોકો ત્યાં પહોંચે અને જુએ અને તમામ લોકો માટે અડચણરૂપ ઊભા થાય। અમારા સંવાદદાતા નરેન્દ્ર રાઠોડ પણ ત્યાં પહોંચી ગયા છે। નરેન્દ્ર, આ ટીઆરપી મોલ અને તેમાં આગ લાગવાનો બનાવ, ઓવરઓલ પરિસ્થિતિ ત્યાં આપને શું લાગી રહી છે? જે સમય થયો છે, ખરેખર આગ ધીરે ધીરે ઓછી થઈ રહી છે કે હજી પણ તે વધારે ને વધારે ભયાનકતા દેખાઈ રહી છે તેમાં? जी जगदीश, थोड़ी वार पहला ज फायर तमाम टीमों है अत्यार हाल अहींया पहुंची चूकी है ने एमना द्वारा सतत कामगीरी चाली रही है कि केवी रीतना आग पर काबू मेळवी शकाय। टीआरपी मॉल के जे बोपलना रोड पर आव्यो छे ने आप जोई रह्या छो, आम तो अत्यार हाल योग्य पूरता प्रमाणमां लाइट मळी ना रही होवाना कारणे अंदरनी साइड जे आग लागेली छे ए योग्य रीतना जोवा नथी मळी रही, परंतु सतत आग जे छे ए अत्यार हाल चाली रही आपने जोवा मळी रही छे। महत्वनुं छे के थोड़ा समय पहला लगभग 3-4 वर्ष पहला ज आ टीआरपी मॉल हजू ओपन थयो हतो अने ए ज मॉलमां 5मा माળ पर स्काय जम्प ट्रांसपो लाइन प्ले एरिया आवेलो छे। ए प्ले एरियामां अचानक कोई कारणोसर आज लगभग अर्धी कलाकथी कलाक पहला आग लागी हती अने सौथी सारी बाबत ए हती जगदीश के आ आग त्यारे लागी के ज्यारे 10 वाग्या बाद मॉल बंद थई जतो होय छे अने 10 वाग्या बाद ज्यारे मॉल बंद थई जाय छे त्यारे आग लागी होवाने कारणे जरूरथी कोई पण प्रकारनी जानहानि हाल जोवा नथी मळी रही, परंतु जरूरथी आग वधारे प्रसरी रही होवानी तमाम बाबतों पर अत्यार हाल सामने आवी रही है। आपने ए तमाम दृश्यों TV9 पर एक्सक्लूसिव जोवा मळी रह्या छे कि केवी रीतना आग धीरे धीरे वधारे प्रसरती आपने जोवा मळी रही है। आ ए जग्या छे कि ज्यां अलग अलग जे तमाम गेम जोन होय के पछी फैशन तमाम स्टोर होय फैशनना ए तमाम स्टोर अहींया आवेला छे ने एक जग्या पर अत्यार हाल आग वधारे प्रसरती आपने जोवा मळी रही छे अने तमाम दृश्यों आपने अहींया अत्यार हाल जोवा मळी रह्या छे। कैमरामेन सतत ए दृश्यों दर्शावी रह्या छे कि आग केवी रीतना वधारे प्रसरती आपने जोवा मळी रही छे। फायर विभागनी टीम अहींया पहोंची चूकी छे अने एमना द्वारा सतत ए प्रयत्न करवामां आवी रह्या छे कि केवी रीते आगने अहींया काबूमां लावी शकाय। फायर विभागनी तमाम टीमों अहींया अत्यार हाल तैनात छे अने सौथी महत्वनुं ए छे कि जे लोको छे ए पण खूब मोटा प्रमाणमां आव्या छे अने एना ज कारणे तरत ज फायर विभागनी टीमों तरत पहोंचवी पड़े ए प्रकारमां पहोंचवामां अहींया तकलीफ अनुभवाती पण आपने अहींया जोवा मळी रही छे। सामेनी तरफ पाछळनी तरफ आप जोई रह्या छो कि केवी रीतना फायरनी टीमोने अहींया आववामां पण तकलीफ पड़ती होय ए प्रकारना दृश्यो आपने जोवा मळी रह्या छे। जी केवी रीतना आग लागी हती? आप अहींया हाजर हता के ना नता हाजर? तो अत्यारे जोवा ना क्याરના 2 કલાકથી મથી અહીંયા। ओके, કેટલા લોકો હતા અંદર જ્યારે આગ લાગી ત્યારે? અંદર નથી કોઈ, અંદર કોઈ નથી। બંધ કરવાનું હતું ત્યારે થયું આ બંધ કરવાના ટાઈમે। તો ત્યારે લોકો પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે, તેઓ પણ કહી રહ્યા છે કે સ્ટોર બંધ કરવાનો જ્યારે સમય હતો એ સમયગાળા દરમિયાન એકાએક આગ લાગી હતી અને એના જ કારણે આ પ્રકારના તમામ દ્રશ્યો આપને અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે। આ સિવાય જે ફાયર વિભાગના ઓફિસર્સ સાથે વાતચીત થઈ છે તેઓ પણ સ્પષ્ટ કહી રહ્યા છે કે આગ લાગી ત્યારે અહીંયા લોકો ઉપસ્થિત ન હતા, કારણ કે 10 વાગી ગયા અને 10 વાગ્યા બાદનો સમયગાળો હોવાના કારણે તમામ લોકો અહીંયાથી નીકળી ચૂક્યા હતા। આમ સામાન્ય સંજોગોમાં આ તમામ સ્ટોર છે એ 9:30 વાગે બંધ કરવામાં આવતા હોય છે। 9:30 કલાકે સ્ટોર બંધ કરી દેવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ આ સમગ્ર ઘટના બની છે અને એના જ કારણે કોઈ પણ પ્રકારની મોટી જાનહાનિ નથી થયેલી જોવા મળી રહી, પરંતુ આગ પર અત્યાર સુધી હજુ પણ કાબુ મેળવી શકાયો નથી અને સતત પોલીસ દ્વારા તેમજ फायर विभाग की टीम अने स्थानिक जे कमांडो छे एमना द्वारा सतत प्रयत्नों थई रह्या छे कि केवी रीतना आग पर अथवा तो जे लोकोना टोळा अहींया वळ्या छे एमने अहींयाथी विखेरवामां आवे, कारण के फायर विभागनी टीमों जरूरथी अहींया पहोंची रही छे, परंतु लोको जाणे के अहींया कोई सर्कस चाली रह्यो होय प्रकारे जोवा माटे आवी रह्या छे अने एना ज कारणे वधारे तकलीफ पड़ती पण अहींया आपने जोवा मळी रही छे। सतत प्रयत्नों थता पण आपने जोवा मळी रह्या छे। जी आग કેટલા વાગે લાગી હતી ને આપ અહીંયા હાજર હતા કે શું હતું? મલિક હમણાં કલાક કે 2 કલાક પહેલા જ લાગી છે। હમણાં જો અભિયાલ જ ઇન્ફોર્મ થયું છે, આમાં મારી બી શોપ છે આમાં 304 305, પણ મને જો અભિયાલ જ જાણ થઈ છે કે અહીંયા ટીઆરપી મોલમાં
આગ લાગી છે એમ. ઓકે, એટલે તમે જોવા આવ્યા છો તમારા શોપની શું સ્થિતિ? એના માટે ના, અમારી સ્ટોપ તો બરોબર જ છે, એઝ ઇટ ઇઝ જે છે એની જ છે, પણ આ તો હજુ ખાલી હમણાં ઇન્ફોર્મ થયું એટલે એના માટે અમે ખાલી જોવા આવ્યા છીએ. કે લોકો અંદર છે કે એવી કોઈ માહિતી ખરી? ના, એવી કોઈ માહિતી મળી નથી અમને. ઓકે કાકા, આગ કેવી રીતના લાગી હતી? शॉर्ट सर्किट थी लगी। हाँ तो मैं नीचे मैं ऊपर था, ऊपर से आग धुआं निकला, फिर मैं ऊपर गया तो ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं, कुछ दिखता नहीं चाहिए सर, बहुत धुआं था। आंखों जल्दी बाहर निकला, सब तो खाली कर, थिएटर सब खाली करवा दिया, कोई पब्लिक के अंदर नहीं रहने। थिएटर भी चल रहा था ऊपर? थिएटर चालू था, सब आग निकली तो बाद सब खाली कर दिया। ओके, चालू शो बंद करके सब बाहर निकल गए? बस सब बार थिएटर से मूवी बस सब। रास्ता नहीं है ऊपर जाने का क्या? ऊपर जाने का रास्ता है ना, पर सीढ़ी से जाना पड़ेगा। लिफ्ट नहीं है? लिफ्ट है पर यूज नहीं कर सकते, अगर आग लगे तो यूज के नहीं करने का। ओके, आप यहाँ आता जયારે घटना बनी ત્યારે? हाँ, जब आग लगा, जब धुआं लगा, जब धुआं आया तब हमको सब पता चला, हम नीचे ही थे, वो थिएटर सब खाली करवा दिया, सब लोगों को नीचे उतार दिया। તો તમામ લોકો કે જેઓ અહીંયા ઉપસ્થિત હતા તેઓ સ્પષ્ટ કહી રહ્યા છે કે જ્યારે આગ લાગી ત્યારે થિયેટર પણ ચાલી રહ્યું હતું, એમાં મૂવી પણ ચાલી રહ્યું હતું અને એ સમયગાળા દરમિયાન અચાનક આગ લાગી હતી અને એના જ કારણે કેટલાક લોકો જેઓ થિયેટરમાં મૂવી જોઈ રહ્યા હતા એ તમામ લોકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ મતલબ એના કારણે મોટી જાનહાનિ થતી અટકી છે. પરંતુ અત્યારે હાલ પણ આપ એ દ્રશ્યોમાં જોઈ રહ્યા છો કે કેવી રીતના આગ હજુ પણ લાગેલી છે. ફાયર વિભાગની ટીમો પણ પોતાના કામમાં લાગેલી છે અને સતત એ પ્રયત્નો પણ થતા જોવા મળી રહ્યા છે કે જેમ તેમ આગ પર કાબુ મેળવી શકાય. જો સમગ્ર મોલની વાત કરવામાં આવે તો અલગ અલગ 4 વિંગમાં બનેલો આ મોલ છે અને એ મોલમાં લગભગ 500 કરતાં પણ વધારે શોપ આવેલી છે અને એના જ કારણે જો આગ વધારે પ્રસરે તો વધારે નુકસાની થતી પણ જોવા મળે એ પ્રકારની શક્યતા અથવા તો એ પ્રકારની સ્થિતિ આપને જોવા મળી રહી છે. એ તમામ દ્રશ્યો આગના અને ફાયર વિભાગની ટીમના એ તમામ પ્રયત્નો આપને TV9ની સ્ક્રીન પર જોવા મળી રહ્યા છે. જી બિલકુલ નરેન્દ્ર, ઓવરઓલ પરિસ્થિતિ અત્યારે સમજવી છે કારણ કે જે પહેલા વિડીયો આવ્યો હતો ને તેમાં આગ ઘણી તેની જ્વાળા દેખાતી હતી, પણ અત્યારે જે તમે લાઈવ બતાવી રહ્યા છો તેમાં આગ ઘણી ઓછી થઈ છે. કેટલો સમય લાગી શકે? જી જગદીશ, અગાઉ પણ આપને કહ્યું કે આગ જે છે એ શરૂઆતમાં શોર્ટ સર્કિટથી લાગી હતી અને ત્યારબાદ એના પર કાબુ મેળવવાનો પ્રયત્ન સતત ફાયર વિભાગની ટીમ દ્વારા થતો આપને જોવા મળી રહ્યો છે અને તમામ દ્રશ્યો પણ આપને જોવા મળી રહ્યા છે કે ધીરે ધીરે આગ ઓછી થઈ રહી છે. પરંતુ જે બહારની રોડની બહારની સાઈડ છે જ્યાંથી ફાયર ટેન્ડર થકી સતત પાણીનો મારો મારવામાં આવી રહ્યો છે ત્યાં આગ ઓલવાઈ રહી છે. પરંતુ જ્વલનશીલ પદાર્થો ચાહે કેટલાક જે શોરૂમ છે એ તમામ જે કેટલાક શોરૂમ છે એ જે છે એમાં લગભગ છે એ જ્વલનશીલ પદાર્થો પણ છે. આ સિવાય જે માહિતી મળી રહી છે તે મુજબ ગર્લ્સ પીજી પણ અહીંયા આવેલું છે અને એ દ્રશ્યો પણ આપને સામે જોવા મળી રહ્યા છે કે કેવી રીતના ત્યાં પીજી આવેલું છે, ગર્લ્સ પીજી, અને ત્યાં કેટલીક યુવતીઓ રહેતી હતી અને એ યુવતીઓ પણ બહાર એમને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન ના થાય, જાનહાનિ ના થાય એ પ્રકારે એમને બહાર કાઢી લેવામાં આવી છે. એ પ્રકારની પણ બાબતો હાલ સામે આવી રહી છે. ત્યારે પ્રશ્ન એ પણ થતા જોવા મળી રહ્યા છે, જો ખરા અર્થમાં અહીંયા લખેલું છે કે ગર્લ્સ પીજી, તો જો અહીંયા ખરા અર્થમાં ગર્લ્સ પીજી હોય તો એ પ્રશ્નો પણ થઈ રહ્યા છે કે આખરે આ કોમર્શિયલ મોલમાં ગર્લ્સ પીજી કેવી રીતના હોઈ શકે. જરૂરથી આગ પર ધીરે ધીરે કાબુ મેળવવાનો સતત પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. ના માત્ર ફાયર વિભાગની ટીમ પરંતુ સ્થાનિક એમનું એટલે કે ફાયર વિભાગના જે સંસાધનો છે એ અને એ સિવાયના સ્થાનિક જે મોલમાં જે ફાયર સેફટી માટેના તમામ સંસાધનો ઊભા કરવામાં આવેલા છે એ તમામ સંસાધનો થકી સતત એ પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે કે આગ પર જલ્દીથી જલ્દી કાબુ મેળવી શકાય અને એ પ્રયત્નોમાં જોવા મળી રહ્યા છે. લોકોની ભીડ પણ ખૂબ વધારે જોવા મળી રહી છે અને એના જ કારણે તુરંત ટીમોને અહીંયા આવવામાં પણ તકલીફ પડતી જોવા મળી રહી છે. આપને સતત એ TV9 પણ દર્શાવી રહ્યું છે કે કેવી રીતના લોકો અહીંયા સતત અવિરત પહોંચી રહ્યા છે. એમને મનાઈ પણ ફરવામાં આવી રહી છે કે તેઓ અહીંયા ના આવે, પરંતુ લોકો આ જગ્યા પર આવીને એક રીતના જે મુશ્કેલી છે એ પણ ઊભી કરતા આપને અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે.
મહત્વનું છે કે જેવો જ કોલ ફાયર વિભાગને મળ્યો હતો ત્યારબાદ તુરંત તમામ ટીમો અહીંયા પહોંચી ચૂકી હતી અને એમના દ્વારા પણ એ પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે કે આગ પર જલ્દીથી જલ્દી કાબુ મેળવી શકાય.